إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғалемдерне юктан бар кылып, безләрне үзенең күпме генә санасак та санап бетерә алмаслык хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшәтүче, бердән-бер гыйбадәткә лаек булган хак илаһыбыз Аллаһы субханаһу ва хак тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһы тәгаләнең рәхмәтен алып килгән, безнең өчен иң кадерле, иң сөекле булган пәйгамбәребезгә Аллаһы тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, Аллаһ субханаһу ва хак тәгалә Qur'an-ı Kerim'de ayta: "Ya eyyuhellezine amenu taqullah." Ey iman kitirgen bendeler, Allah'a takva bulunuz. Allah'ın emirlerine buysunup, onun tıyganlarından tıyılıp, üzügizni onun aşuğundan hem gazabından saklağız. Ve kulu kavlen sedide. Hem tillerigiz bilen hayırlı bulgan, yaxşı bulgan sözler söylegiz. Yuslih lekum a'malakum ve yaghfir lekum zunubakum. Eğer de Allah'ı Teala'ga bulgan takvalığınızı saklasağız, Allah sizge yardım verir. Ol sizlerinin işlerinizni düzeltir, yaxşırtır, kalgan günah hatalarınızı gafu etir. Ve men yuti'illaha ve rasulahu. Hem biligiz, kimde kim Allah Teala'ga hem onun ilşisine buysunsa, itaat kılsa, faqad faz fawzan azima. Ol büyük jiңу bilen jiңdi dedi. Aziz kardeşlerim, Allah subhanahu ve hak Teala hikmetli. Hem onun yoktan bar kılgan her nersesinde hikmet var. Ol yoktan bar kılgan mahluklarının nindi rəvişte, ni sıfatta, nişik bu jirge kilip, nişik kitülerinde hikmet var. Allah'ın hikmetsiz bir nersesi de yok. Hem Allah Teala özünün rahmeti hem hikmeti bilen bizni yalğız itip tügül, belki tuğanlar bilen yarattı. Ol bizge eti ani, abi babay, apalar, abilar, eneler, singiller birdi. Hem Allah Teala bizning yaşagan ömrümüzning, aşagan rizıklarımızның, tapkan, jigan, baylık mallarımızның kuvanışın, bereketin şuşu yakınlarımız bilen, tuğanlarımız bilen beyli muamele bilen, tuğanlarımızga karata muamele bizge beyledi. Hem kişi özünün tuğanları bilen nişik bulsa, Allah Teala'nın ana bulgan nimetleri de şulay bula. Süyüklü peygamberimiz özünün bir hadisinde aytdı: "Aragızdan birigiz eğer de rizığı kiң, ömrü uzun buluğun tilese, tuğanlık jiplerin beylesin" dedi. Tuğanlık jiplerin nıgıtsın dedi. Bu hadis İmam Bukhari hem Müslim jıyıntığında kile. Dinimiz İslam. Allah-u Teala'nın kitabı Kur'an. Süyüklü peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünneti, sahabe, galimlerimizin turmuş rəvişi, şeriat kanunu her birisi bizni tuğanlaşıp yaşarga, tuğanlık jiplerin nıgıtırga, üzülüşmeske, nizaklarga kirmeske şakıra. Lakin ni kızganış, bugün cemiyet imandan, dinden şul kadar yıragaydı. Biz bugün şunday cemiyette yaşaybız. Tuğanlık jiplerin üzü, kişinin öz tuğanından ayrılıp yaşağı, gadeti halge əvrilip bara. Abid cemaat, Allah Teala'nın dini her vakit bizni tuğanlıkka şakırdı. Kızganış bugün koluna karzina tutup, yaki etip,
чөнки тотканына сыймый алган әйберләребез. 3 сәгать буе кибеттә йөрергә без вакытны бик җиңел табабыз. Ничек инде кирәк бит дибез. Әмма ләкин bir пачка кичкенә генә шәйне тотып 30 минутка туганыңа йөгреп кенә кирип чыгып, аның күңелен күрү, bir тустаган шәйне ичеп чыгырга без вакыт җитми дибез, таба алмыйбыз. Һәм җәмәгать, улуг гынах кешенең үз туганыннан айырылуы, ярагаюы җәмгыятьтә гадәткә әйләнеп бара. Әлгәре заманнарда мөселман халыклары үз туганыннан айырылган кешедән куркып, аннан кача торган булганнар. Хәтта әти-әниләр үзләренең балаларын тәрбияләгәндә, кайсы гаилә туганлык җепләрен сакламаса, аның балалары белән уйнама, алар белән аралашма дип хәтта әйтә торган булганнар. Һәм Али ибн Хусейн ибн Гали сөйкле пәйгамбәребезнең оныгы, бу Хусейнның улы Гали үз баласына насихат кылган. Эй улым, туганлык җепләрен үзүче белән дус була күрмә. Чөнки Аллаһ андыйларны үз китабында 3 урында ләгънәт кылган диде. Ни өчен шулай? Ни өчен җәмәгать туганыннан киткән кешедән Аллаһының рәхмәте китә? Туганыннан ваз кичкән кешедән Аллаһы Тәгалә ваз кичә. Сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: туганлык Аллаһының гарышында эленеп тора. Һәм кем мине саклый, аның белән бергә Аллаһ була. Кем мине үзә, ягъни туганлыкны, Аллаһ та аннан үзелә дип әйтә диде. Бу Имам Муслим җыентыгында килә. Менә шуңа күрә әүвәлге заманда мөселманнарның иманы нык булганда, алар Аллаһның китабы һәм илчесенең сөннәтенә ныклап ябышып, безгә карый күпкә якынрак булган заманда, хәтта җәмәгать имам әгәр дә bir урынга чыгып яңгыр сорарга булсалар, бәла каза килгәндә шушы бәладән Аллаһы Тәгаләдән кутылу сорарга булсалар, имамнар халыкка мөрәҗәгать итеп әйтә торган булганнар. Арагызда бар икән туганлык җепләрен үзүчеләр, туганнары белән үзелешеп, талашып яшәүчеләр, торыгыз да чыгып китегез моннан. Чөнки без хәзер дуга кылабыз. Ә сез безнең арада булганда, безнең дугаларыбыз күккә ирешмәс дип әйтә торган булганнар. Карагыз ничек? Алар туганлык җепләрен ныгытканнар. Әгәр дә бүген җәмәгать 14 гасырдан соң, бүген мин сезнең каршыгызда дуга кылыр алдыннан шулай дип әйтсәм, җәмәгать, бар бит арагызда кем туганы белән әрләшә, кем сугышып, талашып яши. Әйдәгез хәзер торыгыз да чыгып китегез. Безнең дугабыз кабул булмый дисәм, җәмәгать миңа сәерсенеп карар иделәр. Бу нәрсә сөйли инде дип әйтерләр иде. Ләкин әүвәлге заманнарда менә шушылай сакландылар. Менә шушылай кешене сакладылар. Туганлык җепләрен өзә күрмәгез дип өйрәтеп килделәр. Мөхтәрәм җәмәгать, кан туганлыгыннан тыш, дин туганлыгыннан тыш, минем сезгә тагын бер туганлыкның төрен әйтеп китәсем килә. Ул да булса, ир белән хатын арасында никах килешүе, төзелгәннән соң килеп чыга торган туганлык. Никахтан соң килеп чыга торган туганлык турында әйтәсем килә. Чөнки бер-берсенә җәмәгать шит булган ир белән хатын Аллаһы Тәгаләнең сүзе белән никах аша кавышканнан соң аларның өстенә бурыч булып яңа кешеләрнең хаклары ята. Яңа туганнар барлыкка кирә. Ир өстенә хатын хакы, хатын өстенә ир хакы ята. Никахка кадәр ул кыз киреп утырды, ул егет киреп утырды. Әле аларның өстендә бу хак юк иде. Ләкин никах килешүеннән соң ир өстенә хатын хакы ятты. Һәм ул Аллаһ каршында шушы мизгелдән, шушы каршында утырган, акка төренеп утырган шушы кыз килен өчен ул җаваплы. Ир хатын өстенә иң зур бурыч ир хакы ятты. Хәтта сөйкле пәйгамбәребез нәрсә диде? Кыз баланы үстергән әти әнисенең хакыннан да зур булып тора ир хакы диде.
Ни өчен никахта biz егетнең әти-әнисеннән сез ризамы дип сорамыйбыз? Ни өчен әти егетне бирми, кызның әтисеннән сорыйбыз? Ни өчен кызның әтисе үз теле белән әйтеп, мин фәлән улы фәлән, фәлән кызымны тапшырдым, бирдем шушы егеткә дип, ни өчен әтидән сорыйбыз? Чөнки ул үзенең әти булу вазифасын бирми, ул үзенең шушы кызының хуҗасы булу вазифасын тапшыра иргә. Шуңа күрә никахтан соң хаклар алышына иң беренче Аллаһыдан һәм илчесеннән кала, никахтан соң хатын өчен, килен өчен иң беренче бурыч ир бурычы тора. Хәтта әни бурычы да түгел. Шуңа күрә җәмәгать, никах безнең өстебезгә яңа бурычлар китереп чыгара. Ләкин мөхтәрәм җәмәгать, күпләребез, гаилә, бигрәк тә яшьләребез, гаиләне ул ир һәм хатын гына дип уйлыйлар. Менә без бер-беребезне табыштык, яратыштык, вот захотели вместе жить, вот и живем диләр. Кай вакыт никахта инде эшлисе эшләнгән, кыласы кылынган, бәлки инде корсагы да бардыр инде. Әтидән сорыйбыз, син кызыңны ризамысың бирергә? Әти өстәл астыннан көчкә генә башын чыгарып, мин риза инде, риза, үзләре карасыннан, нинди заманда яшибез. Бүген без кешенең 20 ел үстергән кызын киләбез дә алып китәбез. Әти-әни белми дә кала. Бу зулымлык җәмәгать. Һәм шуңа күрә никах гаилә ир белән хатын гына түгел. Никах ике йөрәктән тыш, ул ничә гаиләләрне бәйли. Нәселләр бәйләнә. Һәм никахтан соң җир өстендә ир һәм хатын гына түгел, җир өстендә кода-кодагыйлар барлыкка килә. Кайнаналар, кайнаталар барлыкка килә. Кайнышлар һәм балдызлар, җизнәйләр, җиңгәшәләр һәм башка күпме никахтан соң була торган туганнар барлыкка килә. Һәм җәмәгать, без имамнар, никахлар укып йөрүче бабайларыбыз, моны никахларда һәр вакыт аңлатырга тиешбез. Әй яшьләр, никах сезнеке генә түгел. Бу никах менә шушында утырган бүтән туганнарны бәйләде. Менә сезнең әти-әниләрегез кода-кодагыйлар булды. Никах килешүен җимерү менә шушы бүтән туганнар арасында төзелгән шушы килешүне, туганлыкны җимерү була. Чөнки кай вакыт ир белән хатын никахлашалар да, егет белән кыз ярты елдан талашып, тиз генә талак әйтшәләр дә, безнең никах үзебез төзедек, үзебез бозабыз дип башкаларны юкка чыгаралар. Менә бу дөрес түгел җәмәгать. Чөнки монда гаиләләр, монда күпме туганнарны син алардан да сорап тормыйча аердың булып чыга. Һәм кайбер халыкларда, мөселман халыкларында шундый гадәт бар. Алар никахта кыз хакы мәхерне кыйммәт куялар. Махсус кыйммәт куялар. Кызга күбрәк кирәк булганга түгел. Юк. Яшьләрдә никахка карата хөрмәт булсын. Җиңел карау, төкереп карау булмасын өчен. Кызыңа бирәсеңме? Әйдә, берәр 10 мең бирәм дә, 5 мең бирәм яки 1 мең бирәм дип кайтам. Алай түгел. Ул халыкларда никахның бәясен кыйммәт куялар, һәм егет карманный расходларыннан гына чыгарып мәхер бирә алмый. Ул аны җыярга тиеш. Ул үзен нәрсәдәндер мәхрүм итеп, яңа шалбардан, яңа машинадан мәхрүм итеп ул җыя, әти-әнисе җыя. Кайбер халыкларда бүтән туганнары җыя, абыйсы, энесе, дядялары җыя. Җыялар, чөнки бу җегетне өйләндерергә кирәк, булай итеп җөртеп булмый бит инде. Мәхер кыйммәт. Шулай итеп бүтән туганнар үзләренең кемдер баласын, оныгын, хатынын нәрсәдәндер мәхрүм итеп, яңа кием аласы бар иде, алмый, чөнки энекәшне өйләндерергә кирәк. Акчаны җыеп тапшыралар егеткә. Егет барып кызны сорый, менә мәхер, өйләнешәләр. Ярты елдан, 1 елдан егет белән кыз әрләшә башласалар, егетнең телендә талак сүзләре якыная башласа, айлар буе, еллар буе акча җыйган абыйлары йодрык күрсәтәләр энеләренә. Менә моны күрәсеңме? Ничә ел без акча җыйдык син өйләндерергә ятсыз. Хәзер син тиз генә бер талаштыгыз да аялышмакчы буласың. Менә шулай иттереп, алар никахны сакларга бер адым ясыйлар җәмәгать. Моның хикмәте бар җәмәгать. Һәм
хатын үстендә никахтан соң ир хакы булган кебек, аның өстенә иренең туганнарының хакы да. Аларны хөрмәт итү, аларга изгелек кылу бурычы ята. Һәм нәкъ шулай ир дә үзенең хатынының әти-әнисен, хатынының әби-бабасын, туганнарын, якыннарын Аллаһ каршында ихтирам итәргә бурычлы була. Һәм ир белән хатынның бер-берсенең туганнарын якын итүләре, аларга карата яхшы мөнәсәбәттә булулары шушы ике йөрәк арасындагы мәхәббәтне ныгыта. Шушы гаиләне ныгыта. Һәм киресенчә, әгәр дә ир белән хатыр бер-берсенең белеп тә белмәсә туганнарын, менә синең фәлән туганың, менә синең туганың төгән дип гайбәт сөйләп, бер-берсен кимсетеп, пишратып торулары, бу бик күп гаиләләрнең талакка килүенә сәбәп була. Һәм җәмәгать бер-береңнең якыннарын хөрмәт итүдә мин иң беренче әйтәсем килә, бер-береңнең әти-әнисен. Татарда инде ул кайынана, кайната диләр. Әлбәттә җәмәгать, менә бу безнең өстебездә зур бурыч. Ирләр хатынының әти-әнисен хөрмәт итәргә тиешле. Хатыннар иренең әти-әнисен хөрмәт итәргә тиешле. Һәм кызганыч, хәтта татар телендә дә, ул рус телендә дә, һәм бәлки башка телләрдә дә, халык телендә кайнана, биемнәр, тещалар, свекровлар кызганыч кай вакыт негатив рольләрне башкаралар. Кай вакыт убырлы карчык ролен башкаралар. Әлбәттә җәмәгать, бу зур гаделсезлек. Никахтан соң егетнең әти-әнисе кыз өчен әти-әни була. Кызның әтисе, әлбәттә әти-әнисе егет өчен әти-әни кебек була. Һәм ул аларга хәтта әтием, әнием дип тә әндәшә. Һәм шәригать буенча килен, әгәр дә иренең йортына килеп төшсә, ул иренең әтисе янында яулык белән йөрү аның өчен шарт түгел. Ул үзенең өендә үз әтисе янында йөргән кебек йөри. Хәтта кияү дә кызның әнисенә килгәч, кызның әнисе, безгә инде теща дип әйтәбез, килгәч, ул аның янында кызның әнисе яулык белән йөрү аның өчен шарт түгел. Ул аның үз улына, үз баласына кебек карый ала. Шуңа күрә менә бу да безнең шәригать кануннары ике як туганнарны нишли дуслаштыра. Ике як туганнарны, әлхәмдүлилләh, берләштерә. Һәм әлбәттә, әти-әниләр дә үзләренең кызларын кияүгә биргәндә, улларын өйләндергәндә, әгәр дә инде насихат биреп, насихатлары үтә торган булса, алар үзләрен генә кайгыртырга тиеш түгелләр. Эй, улым, өйләнәсең инде, син безне дә онытма инде дип кенә түгел. Кызым, кияүгә китәсең инде ярак шәһәргә, безне онытып бетермә инде дип кенә түгел. Әгәр дә кызың чыгып китә икән өеңнән, икенче бер хуҗаның өенә, син әйтергә тиеш: кызым, менә синең хуҗаң, синең ирең. Кайтма монда безгә, кайтып йөрмә. Менә кызым, аның әти-әнисе, синең әти-әниең. Шуларның ризалыкларын ал. Менә элгәре заманнарда сахабияләр, табигыйн хатыннары кызларын менә шушылай кияүгә зата торган булганнар. Хәтта әйтәләр, сөекле пәйгамбәребез үзенең кызын Госманга биргәндә дуа кылды: Я Раббым, минем кызымны Госманга хәерле хатын итсәң иде дип дуа кылды. Минем Госманны хатыны, минем кызыма яхшы ир булсын инде дип түгел, үзен түгел, Госманын кайгыртты, һәм Госманны яратты. Шуңа күрә бер кыз үлгәч, икенче кызын да Госманга бирде. Икенчесе үлгәч, өченчесе булса, Госманым, сиңа бирер идем дип, сөекле пәйгамбәребез шул кадәр аны яратты. Менә шуңа күрә җәмәгать, динебез ислам безне шуңа чакыра. Һәм әгәр дә туганлык җепләре, архам, силатул архам, туганлык җепләрен саклау архам дип аталса, менә бу безнең динебездә асхар була. Ягъни ире хатынының туганнарын хөрмәт итү, хатыны иренең туганнарын хөрмәт итү, ул асхар дип атала. Һәм бу сүз Коръәни Кәримдә дә килә. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ва хуаллази халака минал ма'i башара". Аллаһ Тәгалә бер ниндидер юк судан, арзан бер судан адәм баласын бар итте.
фәҗәаләһу насабан ва сихра. Һәм Аллаһ аңа нигъмәт итеп, аның нәсәбен бирде. Нәсәб, родословный, аның туганнарын бирде. Ва сихра, һәм аны аңа никах аша килеп туганнарын насип итте. Ва кана раббука кадира, һәм синең Раббыңның көче һәрбер нәрсәгә җитте диде. Һәм менә сөекле пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям ул үзенең әхлагы белән моңа үрнәк иде. Сугышларның берсендә мөселманнар бер кабиләне җиңеп, шул кабиләне үзләренә әсирлеккә алалар, кыллыкка алына. Һәм шул кабилә эчендә бер хатын була, Җуайрия. Һәм шушы Җуайрияны сөекле пәйгамбәрбез каршына китергәч, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Миңа кияүгә чыгасың" ди. Ул исламны кабул итә. Һәм ул әйтә: "Чыгам" дип, сөекле пәйгамбәрбез шушы Җуайрия белән никахлаша. Ул мөэминнәрнең анасы радиллаһу анха була, Җуайрия. Һәм шушы кызның кабиләсеннән күпме кеше әсир булып кыллыкка төшә. Һәм халык ишетә, Аллаһның илчесе шушы кабиләдән бер хатынны үзенә хатынлыкка алган. Һәм ул хәзер кем? Пәйгамбәр хатыны булган. Моны ишеткәч, шушы хатынга ихтирам йөзеннән шушы кабиләдән булган тоткыннарны азат итә башлыйлар. Кылларны азат итә башлыйлар. Һәм әйтәләр, бу никах йөзләп кешенең азат булуына сәбәп булды ди. Ни өчен? Чөнки пәйгамбәрнең хатынын да хөрмәт итәргә кирәк, үзең генә түгел. Һәм пәйгамбәрнең хатынының туганнары синең өеңдә ничек инде кыл булып яшимени хезмәтче? Юк. Шулай итеп йөзләп туганын җибәрделәр. Менә бу күрсәтә менә шушы туганлык. Ягъни хатынының, пәйгамбәрнең хатынының туганнары да ихтирамга лаек булдылар. Һәм әлбәттә сөекле пәйгамбәрбез үзе дә моңа дәлил һәм үрнәк булды. Айша радиллаһу анха әйтүенчә, сөекле пәйгамбәрбезнең хатыннарыннан иң нык көнләшкәне Хадиша булды ди. Хадишәгә кебек бүтән берсенә дә көнләшмәдем. Гәрчә аны күргәне булмаса да. Чөнки алар бергә булмадылар. Хадиша үлгәннән соң сөекле пәйгамбәрбез Гайшаны алды. Шуңа күрә ул аны күрмәсә дә ни өчен көнләште? Чөнки сөекле пәйгамбәрбез гел Хадишаны искә ала иде. Яратып искә ала иде, сагынып искә ала иде, елап дуа кыла иде. Һәм Гайша радиллаһу анха әйтә, әгәр дә өйдә сарык суелса, еш кына сөекле пәйгамбәрбез шул сарыкның бер матур, тәмле җирен кисеп, моны Хадишаның туганнарына илтегез әле, күчтәнәш итеп дип, шушы күчтәнәшне илтәргә куша иде. Һәм кай вакыт мин ди шул кадәр көнләшә идем ди. Бу дөньяда Хадишадан башка хатыннар юктыр инде дип уйлап куя идем ди. Сөекле пәйгамбәрбез өчен. Аллаһның илчесе аны ишеткәч, аның көнчелеген күргәч, сабыр гына: "Эй минем Хадишам, ул бит менә шундый иде. Ул бит шундый иде. Аллаһ аның аша миңа балалар насип итте" дип, Хадишаны хөрмәт белән искә ала торган булган. Һәм уйлап карагыз, җәмәгать. Сөекле пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам аның Хадишасы исән булганда гына түгел, хәтта аның вафатыннан соң да хатынының туганнарын ничек хөрмәт итте. Әгәр дә өйдә сарык суелса, шул сарыкның тәмле кисәкләрен бүлгәләп, менә монсы Хадишаның бу туганына илтегез әле, менә аның бу туганы бар дип, ул кай вакыт балаларын, башка кешеләрне шулай иттереп җибәрә торган булган күчтәнәш белән. Ни сәбәпле? Ул шул кешеләргә хөрмәт, ихтирам күрсәткән. Чөнки алар аның хатынының туганнары булдылар. Чөнки ул хатынын яратты, һәм хатынын яраткан аның туганнарын хөрмәт итте, һәм хәтта ул вафат булганнан соң да аңа үзенең бүләкләрен, күчтәнәшләрен биреп тора иде. Шулай ук бер вакыт сөекле пәйгамбәрбез тыныч кына өендә утырганда, бер хатын-кыз килеп, ишек шакып, сәлам биреп, рөхсәт сорый кирергә. Һәм аның тавышында сөекле пәйгамбәрбез Хадишаның тавышын таный. Ул Хадишаның сеңлесе була. Һәм сөекле пәйгамбәрбез сискәнеп китә. Һәм аннан соң: "Я Аллаһ, бу бит хәле" дип аңа кирергә рөхсәт бирә. Менә шулай итеп, кем килде анда?
Нигә килдең син? Апаң үлде бит инде дип түгел. Юк, ул аның туганнарын хөрмәтләде, ихтирам итте. Һәм аның хатынына булган хөрмәте ул үлгәннән соң туганнарында дәвам итте. Бу хадис Имам Бухари риваятында килә. Раббым, менә шушы нәрсәләрне укыйсың да, өйрәнәсең дә, куркып куясың. Без дә үзебезне Мөхәммәд пәйгамбәрнең өммәте дип йөрибез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безне күрсә, без ничек җир өстендә бүген золымлык кылабыз? Үзебезне гаиләдә ничек тотабыз? Базарда, сәүдәдә ничек бер-беребезне алдыйбыз, хыянат итәбез? Аллаһның елчесе безне күрсә, ул бездән ваз кичмәс иде микән? Аллаһның елчесе безне күрсә, бу менә минем өммәтем дип әйтмәс иде микән? Кай вакыт без яратабыз? Менә пәйгамбәрбез әйтте, вот пророк саллаллаһу алейхи ва саллям сказал дип, кай вакыт һава тибрәндергә яратабыз. Ләкин үзебез бер хатын белән дә яши алмыйбыз. Бер гаиләбезне тота алмыйбыз, җәмәгать. Балаларыбызны тәрбияли алмыйбыз. Һәм җәмәгать ике як туганнар белән кай вакыт әйткәләшеп, әрләшеп, үзгәләшеп, сугышып бетәбез. Шушы менә Аллаһның илчесе өйрәткән юл. Шушы менә аның безгә калдырган мирасы, сөннәте. Әгәр дә без бер гыйбадәттә аның сөннәтен сакларга тырышсак, нигә без бу сөннәтне үзебезнең гаиләбездә дә, базарда кылган кәсебебездә дә, мөселман кардәшебез белән булган бергә мугамәләбездә дә, нигә без шул хадисләргә кайтмыйбыз? Нигә без шул сөннәтне анда да саклый алмыйбыз? Имам Ан-Навави әйтә, шушы һәм башка шушындый хадисләр безне никах килешүен күркәм рәвештә үтәргә, гомумән килешүне күркәм рәвештә үтәргә, арадагы дуслык, мәхәббәтне сакларга, исән яки вафат булса да тормыш иптәшеңнең хөрмәтен күрергә, аның якыннарына икрам кылырга, ягъни аларны да зурларга, хөрмәтләргә өйрәтә диде. Менә шушыдыр пәйгамбәребезнең әхлагы, шушыдыр безнең динебез. Сөйекле пәйгамбәребез калдырган бәхетле гаилә ачкычы, кызганыч. Менә бу ачкычны күпләр белмиләр. Ничек итеп гаиләне ныгытырга, ничек итеп ир белән хатын арасындагы мәхәббәтне арттырырга. Күпләр бу ачкычны белмиләр, күпләр белсәләр дә кулланмыйлар. Әгәр дә ир үзенең хатынының әти-әнисен хөрмәт итәргә өйрәнсә, аның туганнарын хөрмәтләсә, Субханаллах, аның хатынында иренә карата хөрмәт, ихтирам артыр иде. Әгәр дә хатын кай вакыт килешмәсә дә, кай вакыт ирнең туганнары әти-әнисеннән ниндидер золымлык күрсәләр дә, әгәр дә ул мөслимә буларак, Аллаһ ризалыгы өчен ул бит минем иремнең әти-әнисе, туганнары дип, ул аларга Аллаһ ризалыгы өчен хөрмәт күрсәтсә, кунак итсә, тәмле ризыгын әзерләсә, йомшак сүзләрен әйтсә, җәмәгать, иренең хатынына булган күңеле әлбәттә уяныр иде. Әлбәттә мәхәббәтләре артыр иде. Алла сакласын, әгәр дә гаиләдә бер туктамый низаклар китеп, хәлләр аерылышу, талакка якынлашса да, әгәр дә бер хатынның әнисе теща була, әгәр дә аның кияүе яхшы булса, кияүе әнкәй ничек хәлләр ихтирамлы булып, кияүенең хөрмәтен күрсә, әгәр дә кызы булды, җитте, мин моның белән бүтән тормыйм дип кайтса, нәрсә ул? Әйдә кайт кызым дип әйтер идем. Әгәр дә аның кияүенең хөрмәтен күрсә. Бүген кайбер әниләр әйткән кебек, ярый кызым, кайт әйдә, әйттем бит мин сиңа, бүтән мужиклар кабахат алар. Бер җүнне ирдә юк, балаңны бергә үстерербез әле, мин дә сине бер үзем үстердем бит әле дип. Бәлки әйтмәс иде, әгәр дә кияүенең хөрмәт, ихтирамын күрсә. Сабыр ит балам. Күңелен күр иреңнең. Ачуы килгәндә ярага тоз салма, утка май сипмә, акыллы бул дип, ул үзенең кызын насихат кылыр иде. Һәм бик күп гаиләләр менә шушы бер-береңнең туганын зурлау сәбәпле сакланып калырлар иде һәм талаклар күпкә кимерләр иде. Менә шулай итеп, сөйекле пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам безне шуңа өйрәтте. Менә шулай итеп, аның сахабалары безгә шушы нәрсәне үз тормышта үрнәк итеп күрсәтте. Абдулла ибн Умар әгәр дә Мәккәгә килсә,
Әйтәләр, ул үзенең хатынының туганнарына бара иде ди. Ул шуларда кунак була иде, сыйлана иде, үзе тәмле ризыкларын, күчтәнәчләрен, бүләкләрен алып килә иде ди. Кайвакыт җәмәгать гаиләдә, гадәттә без мөселманнарда ирләр эшли, ул шулай булырга тиеш инде. Хатыннар кайвакыт безнең балаларыбыз белән мәшгуль һәм акчалар эшләргә мөмкинлекләре юк һәм кошелек еш кына ир кулында. Һәм ир акча үзендә булгач, каядыр барып, әнисенә, әтисенә, туганнарына бүләкләр, күчтәнәчләр ала. Ләкин хатынына, әйдә матурым, синдә, синең дә әниебезгә берәр күчтәнәч алыйк инде. Әйдә инде аларның күңелен күрик дип, үзе дә алмый, хатынына да акча сузмый. Менә бу гаделсезлек, җәмәгать. Без, әгәр дә безнең кулыбызда бар икән, кемнеңдер хакын үтәргә мөмкинлек, һәм ул синең хатыныңда юк икән, әлбәттә син хатыныңа бирергә тиеш шуны. Һәм ике як әти-әнине дә тигез күреп, син аларга хөрмәт, ихтирамыңны күрсәтеп, гадел булырга тиеш. Менә шуңа күрә җәмәгать, кайвакыт без шушы әйберләрне, бу бит бер әдәп кенә, кайвакыт без моны, бу бит әхлак кына дибез, ләкин кыямәт көнендә сөекле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, мизанда, Аллаһының үлчәвендә мөмин кешенең әхлагыннан да авыр нәрсә булмас диде. Аның әгәр дә әхлагы мөселман кардәшләре белән, хатыны белән, әти-әнисе, балалары белән, өлкән буын белән, яшьләр белән, күршеләр белән, менә шушы һәм башка әхлаклары күркәм рәвештә булса, субханалла, кыямәт көнендә аның шушы укыган намазлары янына, тоткан уразалары янына, биргән закат садакалары янына нинди зур йөк булып ятачак аның шушы күркәм халкы. Күпме мөселман аның шушы әхлагы сәбәпле аны яратачак, аңа хөрмәт күрсәтәчәк, аның белән бергә булырга теләячәк. Чөнки кайвакыт берничә кеше сөйләшеп утырганда, кемдер килеп керсә, шулай ук намаз укучы, бөтенесенең кәефе китә. Каян килде инде бу? Нәрсәгә килде инде бу? Чөнки тегенең авызында гел гайбәт, кемдедер сүгә, кемдедер шәйни, бу кешедән изгелек балкып тормый. Гел яманлык, ниндидер бер күңелсез ис килеп торган кебек. Шуңа күрә кешенең аның янында буласы килмәгәннән качалар. Кайвакыт бер кеше хатта чакырмасалар да берничә кеше янына килеп керсә, ул кешенең авызында гел хәерле сүзләр, гел Аллаһны зикр итү, гел насихат, гел дуга, машалла, беркемне шәйнәми, беркемне гайбәтен сөйләми, яхшылыкка андый, ул кешене гел яхшылык белән кабул итәләр. Юлафу ва я'лиф, я'лифу ва юлаф. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, мөмин аны яраталар, һәм ул да башкаларны ярата. Фәла хайра, һәм юктыр хәерлелек башкаларны яратмаучы, башкалар белән дуслаша белмәүче, һәм аның белән башкалар дуслашмаучы мөминдә хәерлелек юк диде. Шуңа күрә, я Раббым, безләргә күркәм әхлак бирсәң иде. Я Раббым, безләргә бөтен туганнарыбызны зурлап, аларның кадер хөрмәтен күреп, бигрәк тә безне үстергән, кадерләп кеше иткән әти-әниләребезнең, әби-бабайларыбызның ихтирамын, хөрмәтен күрсәтеп, үзебезгә дә бала аныкларыбызның хөрмәтендә яшәргә насип итсәң иде. Гаилә әхилләребез каршында җитди булып, без ирләргә, хатыннарыбыз өчен хәерле ир булырга Раббым насип итсәң иде. Раббым, хатын-кызларыбызга ирләре өчен хәерле, изге, итагатьле хатыннар булып, Раббым, кыямәттә шуның сәбәпле җәннәтләргә керергә насип итсәң иде. Я Раббым, безгә, ирләргә, хатыннарыбызның әти-әниләрен, туганнарын хөрмәт итәргә, хатыннарыбызга, ирләребезнең, безнең туганнарыбызны кадерләп, хөрмәт итеп, хәерле, иманлы бәндәләр булып яшәргә насип итсә иде. Баракаллаһу лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ana бил аяти ваз зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Muhtaram җәмәгать, безнең инде бер кичкенә генә игъланыбыз бар сезгә. Иншалла, Аллаһ насип итсә, без быел да уку елын башлыйбыз һәм безнең
Мәктәпләрдән тыш үзебезнең мәдрәсәбездә, мәчетебездә дә укуларга башларга әзерләнәбез. Һәм бүгенге игъланым балаларга Коръән өйрәтү үзәге турында безнең Ихлас дигән үзәк мәдрәсәбез бар, шулай бит моннан ярак түгел. Һәм берничә ел безнең инде балаларыбыз шунда килеп, Аллаһның китабын укыйлар, әдәпләрен яхшыртырга тырышалар. Шуңа күрә быел безнең иншалла сентябрь аеннан кызларыбыз белән башлыйбыз. Шуңа күрә кемнәр узган елны кызларын йөртте, кемнәр быел йөртергә ниятли, балаларыгызны инде мугаллимнәр бүлмәсенә кирип яздырырга кирәк. Һәм иншалла шунда сезгә аның көн тәртипләрен, расписанияларын әйтерләр. Безнең сентябрь аеннан, 6 сентябрьдән башлана кызларныкы, Аллаһ теләсә. Һәм октябрь аенда, чөнки мугаллимнәребез кайсы кайда хаҗда, нидә була, алар кайткач без октябрь аеннан башлыйбыз, Аллаһ теләсә малайларыбызга. Шуңа күрә кемнәр моңа кадәр йөрде, тагын бер хат яздырып, инде яңартырга кирәк була. Кемнәр әле яңа гына балаларын йөртергә ниятли, шулай ук килеп язылуыгыз сорала. Иншалла балаларыбыз каршында һәрберебез дә бурычлыдыр. Дорогие братья, иншалла в сентябре мы начинаем учебу в Центре изучения Корана «Ихлас», учебу для детей, для девочек, у кого девочки. И с октября, после хаджа, иншалла, с октября мы начинаем курсы для мальчиков. Это у нас будет продолжаться в течение учебного года. Поэтому просьба всем, у кого есть дети, желающим подойти в учительскую и записаться. Для девочек у нас начнется в сентября, иншалла, а для мальчиков с октября. Инна Аллаху ва малаикатаху юсаллуна аля наби, я أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأقيم الصلاة